સંત શિરોમણી શ્રી રણછોડદાસજી મહારાજનું જીવન દર્શન. મારા ગુરુદેવ, પાઠ 12, પ્રકરણ 20 અ, શ્રી રામ મહાયજ્ઞ ક્રમશઃ. બીજે દિવસે દર્શનાર્થીઓની ભીડ બહુ વધી ગઈ. સૌ ભાવ સહિત પુષ્પમાળાઓ પહેરાવવા લાગ્યા. આથી પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું, आप सब भक्ति भाव से पुष्पमाला मुझे देते हैं सो ठीक है, परंतु भावना की पूर्ति तो केवल एक पुष्प से भी हो सकती है. मालाओं में व्यर्थ व्यय न करके उन पैसों से कोई खाद्य सामग्री खरीद कर किसी भूखे मनुष्य को खिला दो तो उसकी अंतरात्मा बहुत संतुष्ट होगी. आज से कोई भी पुष्पमाला में व्यर्थ व्यय न करे. आप सब लोग शांतिपूर्वक मुझे सुन रहे हैं, परंतु सुनने के बाद मनन करके सब कुछ वर्तन में भी लाते हैं या नहीं? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल तो नहीं देता है ना? सद्बोध आचरण में नहीं उतारेंगे तो मेरा बोलना और आपका सुनना व्यर्थ ही है. मेरे पास आकर सत्व गुण को ग्रहण करने के बदले आप सब अपने रजोगुण में हम साधुओं को घसीटते हैं. जैसे कि ये शाल दुशाला उठाना, गादी तकिया बिछाना, मोटर में घुमाना आदि. इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप सब लोग सेवा के नाम से अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए हमें मजबूर करके हमारे गुरु बनते हैं. मैं बहुत वर्षों से राजकोट आता हूँ. पहले जब आता था तब नदी के किनारे कहीं भी पड़ा रहता था और मर्जी पड़े तब वापस चला जाता था. कोई रोकने वाला न था. परंतु जब से शिष्य परिवार बढ़ गया है तब से झंझट भी बढ़ गई है. आप सबके प्रेम भाव से बार बार यहाँ आना पड़ता है और इच्छा न होने पर भी अति आग्रह की वजह से ज़्यादा दिन ठहरना भी पड़ता है. मेरा यहाँ रहना तभी सार्थक होगा जब आप लोग सब मेरे उपदेश को आचरण में लाने का प्रयत्न करें. नहीं तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे और मेरा श्रम भी व्यर्थ होगा. विद्यार्थी स्कूल में मास्टर जो पढ़ाते हैं सो भयवश सुनता रहता है, परंतु जब स्कूल में से बाहर निकलता है तब मास्टर और पढ़ाई को भूलकर खेल कूद में लग जाता है. परिणाम वह नापास होता है. आप लोग ऐसा नहीं करना. मान अपमान का कारण अपना मन ही है. यदि मन से मान अपमान न माना जाए तो सुख दुख होता ही नहीं. इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं स्व अनुभव का ही एक दृष्टांत देता हूँ. कल रात्रि की ट्रेन से मैं यहाँ आया. आप लोगों को आधी रात को स्टेशन पर आने की तकलीफ न उठाना पड़े, इसलिए मैंने आने का समाचार पहले से किसी को नहीं भेजा. रात्रि को लगभग 2 बजे मैं आश्रम पर पहुंचा. मुख्य द्वार बंद था और चौकीदार पास में ही सो रहा था. उसको कष्ट न हो इस विचार से मैं पिछले दरवाजे को देख रहा था. इतने में चौकीदार जाग उठा और चिल्लाने लगा, ओए महाराज, अंदर क्यों आया है? बाहर जाओ. मैंने सोचा यह मुझे पहचानता नहीं है और अपना फर्ज अदा कर रहा है. इसको परिचय देने से क्या फ़ायदा होगा? उठकर बेचारा दौड़ा दौड़ी करेगा और हाल ही गांव में खबर पहुंचाने को सबको दौड़ाएगा. यह ठीक नहीं है. इससे तो अपने ही बाहर चले जाना अच्छा है. वाघजी आश्रम के वृक्ष के नीचे जाकर मैं चुपचाप कंबल ओढ़कर सो गया. यदि मैं अपमान समझकर दुख मानता
तो अवश्य मेरा और उसका भी मन अशांत हो जाता। इस प्रकार शांतिपूर्वक संजोगों पर विचार करें तो मन में से दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार शांतिपूर्वक संजोगों पर विचार करें तो मन में दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। मन को स्थिर करके सोचना चाहिए। ચોકીદાર નવો હતો, તેથી એ પૂજ્યશ્રીને ઓળખતો ન હતો. એણે એમને કોઈક અજાણ્યા સાધુ સમજીને તેઓશ્રીને બહાર જવાનું કહી દીધું હતું. પરંતુ પૂજ્યશ્રીના ગયા પછી ચોકીદાર શાંતિથી સૂઈ જ ન શક્યો. ગુરુ બાપા તો નહીં હોય, આ વિચાર તેના મનને કોરી ખાવા લાગ્યો. તેથી તરત ઉઠીને બે આશ્રમમાં ગયો અને ત્યાં પધરાવેલો પૂજ્યશ્રીનો ફોટો જોવા લાગ્યો. અરે, આ તો બાપજી પોતે જ હતા. મેં બાફે માર્યો, તે મનમાં બોલ્યો. એ ગભરાટમાં વાઘજી આશ્રમ તરફ દોડ્યો અને ઝાડ નીચે સૂતેલા પૂજ્યશ્રીના ચરણોમાં પડીને એમની માફી માગવા લાગ્યો. બાપુ, હું આપનાથી અજાણ્યો, તેથી મારી ભૂલ થઈ ગઈ. હવે આપ આશ્રમમાં પધારો અને ત્યાં જ વિશ્રામ લો. જાણે કંઈ જ ન બન્યું હોય એટલી સ્વસ્થતાપૂર્વક પૂજ્યશ્રી ઉઠ્યા અને શ્રી સદગુરુ સદનમાં પધાર્યા. જેમ જેમ યજ્ઞનો દિવસ નજીક આવતો ગયો તેમ તેમ ચારે બાજુથી સંતો મહંતો પોતપોતાના શિષ્યો સાથે આવવા લાગ્યા. અયોધ્યાનો તો પૂરો અર્ક આવ્યો. રામાનંદ સંપ્રદાયના સાધુઓ, મહાન પંડિતો, નિષ્ણાત આચાર્યો, ચિત્રકૂટના મહાત્માઓ વગેરેથી આશ્રમનું વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું. દરેકનો ઉત્તમ રીતે સત્કાર કરવામાં આવ્યો. આશ્રમની બંને બાજુએ આવેલી ખુલ્લી જગ્યામાં સૌના તંબુ અને રાવટી નખાયા. દરેક સંપ્રદાયના તિલક જુદા જુદા, પહેરવેશે જુદા. કોઈના વસ્ત્રો સફેદ, કોઈના ભગવા તો કોઈના પીળા, કોઈને માથે જબરદસ્ત જટા તો કોઈને સફાચટ મુંડન. બધા સંપ્રદાયના બાહ્ય ચિહ્નો અલગ અલગ, બધાનો ઠાઠ પણ અલગ. કોઈકની વળી સાવ અવધૂત દશા. પૂજ્યશ્રી બધાના તંબુ રાવટીમાં જાય, સંત નિવાસમાં જઈને દરેકના ખબર અંતર પૂછે અને સૌની ઉપર અંતરનું અમી વરસાવે. આશ્રમના એ ગગન મંડળમાં આવી વસેલા અનેકાનેક તેજસ્વી તારાઓ સમાન સંત મહાત્માઓની વચમાં પૂજ્યશ્રી ચંદ્રની જેમ શોભી રહ્યા હતા. સૌથી નિરાળા અને સૌથી તેજોમય. ભક્તજનોએ આજ સુધી તેઓશ્રીની અવધૂત દશા જ મન ભરીને જોઈ હતી. આ મહાયજ્ઞે પૂજ્યશ્રીની શક્તિના બીજા પાસાને, એમની અજોડ વ્યવહાર કુશળતા અને અદ્ભુત વ્યવસ્થા શક્તિને પ્રગટ કર્યો. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ પ્રત્યેક વર્ણો માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. કોઈને કોઈની પ્રતિકૂળતા ન પડે એ જોવા તેઓ શ્રી સદાય ઉત્સુક રહ્યા. શ્રી રામ મહાયજ્ઞ શરૂ થયો એ પહેલાં પૂજ્યશ્રીએ એક સંત સભા ગોઠવી. સંત પુરુષો સિવાય અન્યને એમાં આવવાની મનાઈ હતી. સૌને ઉદ્દેશીને પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું, धर्म की ध्वजा फहराने के लिए हम लोग इस प्रदेश में एकत्रित हुए हैं. यह काम कोरे उपदेश मात्र से नहीं होगा. हम साधुओं की वाणी और वर्तन उपदेश देने से पहले सुधरना चाहिए. प्रजा पहले हमारा आचरण ही देखेगी. आप सबसे मेरी नम्र अर्ज है कि आप लोग इस बात पर पूरे पूरा ध्यान दें. जितना ज़्यादा आप संत पुरुषों की योग्यता बढ़ेगी उतना ही अधिक आपके वचन का असर होगा. वह असर धर्म का फैलावा करने में उत्तम साबित होगा. પ્રયાગજીભાઈ પૂજ્યશ્રીના એક અનન્ય સેવક હતા. તેઓ બહુ નાના હતા ત્યારથી જ દર્શને આવતા. શરૂઆતમાં તો પ્રસાદમાં મળતા પેંડા, મેવો, ફ્રૂટ વગેરેથી આકર્ષાઈને
તેઓ આશ્રમમાં આવતા, પરંતુ ઉંમરના વધવા સાથે એમને પૂજ્યશ્રીનો મહિમા પણ સમજાયો અને એ એમના અનન્ય સેવક બની ગયા. આ પ્રયાગજીભાઈને બરાબર યજ્ઞ ટાંકણે જ બહારગામ ફરવા જવાની ઈચ્છા થઈ. એમણે પૂજ્યશ્રીને પૂછ્યું, બાપુ, ઉનાળો છે, તેથી માઉન્ટ આબુ ફરવા જવાની મારી ઈચ્છા છે, હું જાઉં? सभी यज्ञ में सेवा करने बाहर गांव से आते हैं और तुम सेवा छोड़कर बाहर जाना चाहते हो? सामो सवाल पूछायो. परंतु मानिए नहीं, એ આબુ ગયા જ. તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા કે તરત તેમને આખે શરીરે ફોલ્લા નીકળી પડ્યા. ફોલ્લા ફૂટે, એમાંથી પરુ નીકળે અને બીજે ચેપ લાગે. ખૂબ હેરાન થઈ ગયા. હવે તેમને સમજાયું કે શા માટે પૂજ્યશ્રી એને રોકતા હતા. પ્રયાગજીભાઈને રોગમાંથી બચાવવાની એમની ઈચ્છા હતી. રાજકોટમાં રહ્યા હોત તો કંઈ ન થાત. જે કર્મભોગ ભોગવવાના લખ્યા હતા એને સેવા અને સાનિધ્ય દ્વારા નિવારી શકાયા હોત. પ્રયાગજીભાઈ પાછા ફર્યા, સીધા આશ્રમે ગયા. પૂજ્યશ્રી ધ્યાન મંદિરની સામે બેઠા હતા. જઈને પ્રણામ કર્યા. ક્यों વાપસ આ ગયા? બાપુ, દયા કરો, આપે તો કૃપા કરીને મને ના પાડી હતી, પરંતુ હું માન્યો નહીં, તેથી મારે આ પીડા સહન કરવાનો વારો આવ્યો. પૂજ્યશ્રી હસ્યા. પાસે ઢગલાબંધ દાડમ પડેલા, એમાંથી એક પ્રયાગજીભાઈને આપીને કહ્યું, લો इसे खा लो, कल महात्माओं की रावटी में जाकर सब संतों को दाड़म बांट आना, तुम्हारा रोग मीट जाएगा. ત્યારે દાડમ બહુ સસ્તા હતા. આજ્ઞા મુજબ એમણે બીજે દિવસે સંતોને દાડમ વેચ્યા અને વળતે દિવસે એમના શરીર પર પોલાનું નામ નિશાન ન રહ્યું. મહાયજ્ઞની પૂજન વિધિ માટે કાશીથી ખાસ બ્રાહ્મણોને તેડાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ એ બ્રાહ્મણોએ આવતાની સાથે જ વિવાદ ઊભો કરી દીધો. રામ મહાયજ્ઞ થઈ જ ન શકે, કારણ કે રામ એ દશરથ રાજાના કુમાર છે, એટલે કે માનવ છે, પરબ્રહ્મ નથી. અને શાસ્ત્રમાં ક્યાંય શ્રી રામ મહાયજ્ઞ માટે વાંચ્યું નથી. તેથી પૂજ્યશ્રીની આજ્ઞાથી એમના જમણા હાથ જેવા અમદાવાદથી આવેલા સ્વામી શ્રી ભગવદાચાર્યજી મહારાજે સર્વ પંડિતો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરીને સિદ્ધ કરી આપ્યું કે શ્રી રામ મહાયજ્ઞ થઈ શકે છે. પૂજ્યશ્રી અગાઉથી જ જાણતા હતા કે આવા કેટલાય વાદ વિવાદ ઊભા થશે, તેથી યજ્ઞ શરૂ થાય એ પહેલાં જ તેઓ શ્રી જાતે અમદાવાદ જઈ આવ્યા હતા અને સેંકડો રૂપિયાની કિંમતનું યજ્ઞ સામગ્રી વિશે માહિતી આપતું સાહિત્ય ત્યાં રહેતા ભગવદાચાર્યજી મહારાજને આપી આવ્યા હતા. એમણે ગણતરીના દિવસોમાં જ એ સર્વે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરીને યજ્ઞની પૂરેપૂરી પદ્ધતિ તૈયાર કરી નાખી. એ બોલતા જાય અને એમના 4-5 શિષ્યો લખતા જાય. એમણે એ લખાણમાં સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે રામ કેવળ રામ કે માત્ર દશરથ કુમાર નથી, પરંતુ તે પરબ્રહ્મ છે, ઈશ્વરના અવતાર છે, અને તેથી જ આ મહાપુરુષને નામે યજ્ઞ થઈ શકે છે. તેમણે આમાં શાસ્ત્રો, પુરાણો અને વેદોના પ્રમાણો પણ આપ્યા હતા. ભગવદાચાર્યજી મહારાજ આ બધું તૈયાર થયા પછી એનો નાનો સરખો લેખ અને યજ્ઞ વિધિ છપાવીને અમદાવાદથી પોતાની સાથે જ રાજકોટ લેતા આવેલા. એમણે આ લેખ કાશીના બ્રાહ્મણોના હાથમાં આપીને કહ્યું, પદ્ધતિ તૈયાર છે, તે વાંચી લો અને યજ્ઞ કરાવો. એમાં કોઈ સંદેહ થતો હોય તો હું બેઠો છું, તેનું માર્જન કરી આપીશ. કાશીના બ્રાહ્મણોને આ પદ્ધતિ અનુકૂળ જણાઈ, તેથી તેમણે વિવશ બનીને પોતાની હાર સ્વીકારી લીધી. આ રીતે શ્રી રામ મહાયજ્ઞના પ્રારંભની શરૂઆત થઈ. પૂજ્યશ્રીએ યજ્ઞ માટે વિશાળ અને સુશોભિત મંડપનું ઉદ્ઘાટન તે સમયના રાજકોટ રાજ્યના ઠાકોર સાહેબ શ્રી પ્રદ્યુમનસિંહજીના હાથે અને યજ્ઞનું ઉદ્ઘાટન ભગવદાચાર્યજી મહારાજને હાથે કરાવડાવ્યું. પૂજારાભાઈ સૌજોડે યજ્ઞ વિધિમાં બેઠા, પરંતુ યજ્ઞ માટે અગ્નિ
ખૂબ અરણી મંથન કરવા છતાં પણ પ્રગટ થયો નહીં ને કાશીના બ્રાહ્મણોએ પણ મહેનત કરી જોઈ, પરંતુ તે વ્યર્થ ગઈ. આખરે પૂજ્યશ્રીના કર કમરનો સ્પર્શ થતાં જ અરણીમાંથી એકદમ અગ્નિ પ્રગટ્યો. કાશીના બ્રાહ્મણોના માથા શરમ અને સંકોચથી ઝૂકી ગયા. બધાને આશ્ચર્ય થયું. હાજર રહેલા તે સમયના સૌરાષ્ટ્રના રાજવીઓ અને અગ્રગણ્ય કોંગ્રેસી કાર્યકરોના માથા પણ અહોભાવથી શ્રીચરણોમાં નમી પડ્યા. યજ્ઞવિધિ માટે કુલ 27 દિવસ નક્કી કરાયેલા. વિધિ આખો દિવસ ચાલે. હજારો લોકો સવારથી સાંજ સુધી યજ્ઞના અને પૂજ્યશ્રીના દર્શને આવ્યા કરે. રોજના સરેરાશ 50,000 માણસો આવતા. તેમને માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનો અને બસો પણ પૂરી નહોતી પડતી. આશ્રમથી તે સદર સુધીનો લાંબો રસ્તો વાહનો અને બેલગાડીઓથી ઉભરાતો. રસ્તાની બંને બાજુએ રોનકદાર બજાર પણ ઊભી થઈ ગઈ હતી. વધુ આવતા અંકે જય ગુરુદેવ, જય સિયારામ.